السلام علیکم څنګه جی تاسو ښه جی زه خپل الیکشن ته ولاړ یم لالټین نه خبر راځي صاحب نو سیم راغلی عظیم خان نو ووټ چې موږ راکړی دی مې باندې صحیح ده کنه زه خپل حاضر شوی یم الیکشن ته ولاړ یم حاجی صاحب نو سیم راغلی عظیم خان اور مهرباني به وي چې موږ ووټ راکړو السلام علیکم مور پلار منی کنه منی تاسو خبره ہاں خبریں منی آگے تو لالٹین مور ہوئے خواہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین فدا عادل ہوں آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں موجود ہوں فقیر آباد کے علاقے میں اور یہاں پر ڈور ٹو ڈور کمپین ہم نے دیکھی ہے ارسلان خان ناظم کی ارسلان خان ناظم صاحب جو ہیں یہ امیدوار ہیں حلقہ PK81 سے 81 سے عوامی نیشنل پارٹی کے اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ کارنر میٹنگز تو بہت ہو گئیں جلسے اور جلسیاں بھی بہت ہو گئیں اور آپ کی جو ڈور ٹو ڈور کمپین ہے اس میں جب آپ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور کوئی مرد نہیں نکلتا کوئی خاتون آواز دیتی ہے اندر سے تو پھر آپ کیا بتاتے ہیں اپنا پیغام کیسے پہنچاتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر تشریف لے کر آئے اور ہمیں کوریج دے رہے ہیں دیکھیں جی یہاں پر جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا کہ جب ہم ڈور ناک کرتے ہیں تو ادھر سے اگر نکلتے ہیں خواتین تو وہ جی ہمیں اپنے علاقے کے مسئلے بتاتی ہیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں ایک علاقہ ہے PK81 کا نوتھیا اس کا نام ہے تو وہاں پہ میں 3 دن پہلے ڈور ٹو ڈور کیمپین کرتا تھا ایک بچہ باہر نکلا کیونکہ اس کے گھر میں والد صاحب نہیں تھے اور اس کی جو والدہ تھی وہ دروازے کے پیچھے تھیں تو اس نے اپنے بیٹے کو اشارہ کیا 7-8 سال کا بچہ تھا کہ ان سے پوچھا کہ گیس کیوں نہیں آتی تو میں نے ان کو جواب دیا میں نے کہا جی 2011 میں گیس تھی تو ان کی والدہ کی آواز آئی جی بیٹا تھی میں نے کہا جی 12 میں گیس تھی کہتی جی تھی میں نے کہا 13 میں گیس تھی 2013 میں تو کہتے جی گیس تھی میں نے کہا وہ عوامی نیشنل پارٹی کی گورنمنٹ تھی اس لیے آپ کے گھروں میں گیس بھی تھی اور بجلی بھی تھی تو ہمیں تو عوام سے بڑی پذیرائی مل رہی ہے جی ہمیں تو بڑے اپریشیٹ کر رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ان سے غلطی ہو گئی پچھلے 10 سالوں میں کہ انہوں نے ایک ایسے قابض لوگوں کو حکمرانی دی کہ جو وسائل پہ بھی قبضہ کر کے بیٹھے رہے اور انہوں نے لوگوں کے لیے کچھ کیا بھی نہیں ہے جی اور ایسا بھی اتفاق ہوا ہے کہ کسی نے کہا ہوگا جی آپ کو بالکل بھی ووٹ نہیں دینا ایسے واقعات ہوتے ہیں نا؟ جی میرا خیال ہے کہ یہاں کے لوگ بڑے عزتدار لوگ ہیں بڑے پرامن لوگ ہیں میں تو جس کی طرف بھی گیا وہ حقیقت بات ہے اگر بڑا ہے تو اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہے کوئی اماں باہر نکلی ہیں تو انہوں نے میرے لیے دعا کی ہے بچے اب آپ کے سامنے ہیں وہ نعرے مارتے ہوئے میرے ساتھ اسٹریٹس میں چلتے ہیں تو الحمدللہ مجھے تو رسپانس بہت اچھا مل رہا ہے جی اچھا امن و امان کی کیا صورتحال آپ پشاور میں دیکھ رہے ہیں ایک دور تھا جب عوامی نیشنل پارٹی اس طرح کھل کے کیمپین نہیں کر سکتی تھی تو آج کی صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں جی آپ کی بات کہتا ہوں کہ اللہ ہمیں نظر سے بچائے ٹھیک ہے نا وہ حالات بالکل ناخوشگوار حالات تھے بڑے لاس ہوا اکنامکلی بھی جانوں کا بھی وہ ہوا لاس ہوا اور بڑے ایسے جانیں ہم سے چلی گئیں جس کے ہم ابھی بھی بڑے یاد کرتے ہیں ان کو بات اس طرح ہے کہ ابھی تک تو الحمدللہ سچویشن اچھی ہے اور ہم آگے سے یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی اچھی رہے گی کیونکہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے ہر بندہ نکلے جی ہر بندہ اپنا منشور بتائے اپنا مینیفیسٹو بتائے اینڈ لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ کہ وہ کس کو لانا چاہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کی آپ نے بات کی ہے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے امیدواروں کے لیے؟ دیکھیں جی جہاں تک ہم اپنی بات کریں گے اور لوگوں کی بھی بات کریں گے تو مجھے تو ہر بندہ میدان میں نظر آ رہا ہے اور جو آپ کا اشارہ جس طرف ہے 9 مئی کے لوگوں کی طرف تو وہ تو مکافات عمل ہے وہ تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے تو ہم بچپن سے یہ سبق سیکھتے ہوئے آئے ہیں اور باقی تو ان لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے وہ اپنی کیمپین کر رہے ہیں ڈفرینٹ اشاروں سے کیمپین کر رہے ہیں میرا خیال ان کے لیے بھی کوئی خاص پرابلم نہیں ہے اور جو ایک کورٹ نے فیصلہ کیا وہ ایک آئینی فیصلہ کیا ہوا ہے تو یہ بات ہے اچھا یہ بتائیے کہ جب آپ پھرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ مختلف مسائل آپ نے ایسے بھی سنے ہوں گے جو آپ کی نالج میں نہیں ہوں گے آپ کی نالج میں جو مسائل ہیں آپ کے حلقے کے بڑے بڑے مسائل کیا ہیں اور کچھ نئے مسائل سے اگر آپ کو آگاہی ہوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ دیکھیں جی عوام میں یہ ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہا ہوں صرف یہ نہیں کہ صرف ایک دن کر لی اور 2 دن چھوڑ دی میں فار دا پاسٹ 2 months میں ڈور ٹو ڈور کیمپین اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ہر گلی میں ہر دروازے پہ خود پہنچ سکوں کہ کل کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے رحم و کرم سے اللہ کے فضل سے اگر میں نے الیکشن جیتے اور لوگوں کی سپورٹ سے تو میں لوگوں کے کام کرنا چاہتا ہوں تو میں جب تک علاقے میں اتر کے اور ان سے ان کے مسئلے نہیں پوچھوں گا تو مجھے کل کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس علاقے میں کیا مسئلہ تھا میں اپنے ساتھ ڈائری بھی ہے میرے ساتھ بندہ بھی ہے تو میں جس علاقے میں جاتا ہوں جہاں پہ کوئی مجھے اس طرح میجر ایشو آتا ہے which needs special attention تو وہ میں اپنے پاس لکھ لیتا ہوں کہ کل کو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جائے پھر ہم اس پہ کام بھی کریں گے جی مقابلہ کس کے ساتھ ہے آپ؟
ये तो आपसे एक बात कहता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट से आप पूछेंगे तो सब यही कहेंगे कि हमारा अवामी नेशनल पार्टी के कैंडिडेट अरसलान खान नाजिम से मुकाबला है, तो सारे ये कह रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन अच्छी है जी। अच्छा, आज मुझे पहली दफ़ा पता चला कि आप कभी नाज़िम मुंतखब नहीं हुए। आपके नाम के साथ ये नाज़िम क्यों है? जी मैं आपको वो कहते हैं कि इन द गोल्डन वर्ड्स ऑफ अमीर हैदर खान होती साहब, उन्होंने का जलसा था, उन्होंने ये बात की थी, कहते हैं लोग अपनी पार्टी में नाजिम शमूलियत करवाते हैं नाज़िमों की, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पैदाइशी नाजिम है, तो इसका ये मतलब है कि मेरे वालिद साहब का नाम नाजिम है। जी जी, और मेरा भाई अभी 2 साल पहले कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए थे, हमने 1947 से लेकर टिल डेट खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में सबसे ज़्यादा कैंट में इलेक्शन में वोट लिए हुए हैं जी, और कामयाबी हुई भी है। और जो आपने गैस का मसला बताया, आजकल आपके हलके में बहुत ज़्यादा मसला इस चीज़ का है। जी गैस का मसला तो मुझे भी है, मेरे घर में भी गैस नहीं आती, तो मुझसे भी कोई पूछता है कि गैस का, वो मेरा ख्याल है कि एक इन्होंने जो नई पाइपलाइन बिछाई है उसमें लोग कह रहे हैं कि नई पाइप्स में गैस नहीं आ रही, कुछ प्रेशर लो है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ये इश्यूज़ आ रहे हैं लोगों को, और बड़ी भरपूर तरीके से इशू आ रहे हैं, कोई छोटी बात नहीं है जी इसमें, क्योंकि सर्दियों का सीज़न है, गर्मियों में फिर बिजली का मसला आ जाएगा, तो ये प्रॉब्लम्स हैं हमारे कम्युनिटी में, बिल्कुल हैं ये प्रॉब्लम्स। अच्छा, आम लोगों के हवाले से और सियासी कारकुनों के हवाले से और ख़ासकर इन दिनों में वोटर्स के हवाले से बड़ा ये ज़रूरत महसूस की जाती है कि उनकी तरबियत हो, क्योंकि हमने हर इलेक्शन में देखा है कि बहुत ज़्यादा वोट जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। तो क्या आपकी पार्टी की तरफ से या ख़ुद आपकी तरफ से कोई ऐसा बंदोबस्त किया गया इस सारे इंतखाबी कैंपेन के दौरान कि वोटर्स की तरबियत भी की जाए कि वोट को यानी पोल कैसे करना है, उस पर मोहर कैसे लगानी है? देखिए जी, सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जिसको इस्तेमाल करना चाहिए ना पॉजिटिव में। हमने सोशल मीडिया के ऊपर भी ये कैंपेन शुरू की भी है, और अभी हम उसको एक बूस्ट अप देंगे उस कैंपेन को, कि हम अपने वोटर्स को बताएं कि आप लोगों ने वोट किस तरह पोल करना है, क्योंकि बाद वो किस तरह हो जाता है कि वो कागज़ फोल्ड करते हैं, उसमें डबलिंग हो जाती है, बाद वो लोग जो है ना स्टैंप लगाते हुए नाम पे स्टैंप लगा लेते हैं, निशान पे स्टैंप नहीं लगाते, बाद लोग स्टैंप इस तरह लगाते हैं कि 2 निशानों पर लग जाती है। तो उनको एजुकेट करने के लिए हमसे जितना हो सक रहा है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म डोर टू डोर में लोगों को बता रहे हैं। अपनी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तंजीमें मजबूत है अवामी नेशनल पार्टी की, तो हमारी तंजीमें जो है ना घर घर ये पैगाम पहुंचा रही हैं साथ साथ कि आप लोगों ने वोट किस तरह पोल करना है। अच्छा, हर सियासी जमात दावे भी करती है, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कौन सी जमात बना रही है? दावे तो बहुत लोग करते हैं जी, और बात इस तरह है कि मैं आपको एक छोटी एग्जांपल देता हूँ कि जितना काम 2008 से 13 की गवर्नमेंट में अवामी नेशनल पार्टी की गवर्नमेंट में हुआ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी तारीख हमें कभी देखने को मिलती है जहाँ पे हमारे 47 कॉलेजेस बन जाए, हमारे 11 यूनिवर्सिटीज़ बन जाए। लोगों ने दावे किया, अवामी नेशनल पार्टी ने अल्हम्दुलिल्लाह साबित करके दिखाया है, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अगर गवर्नमेंट हमारी है तो हम उसमें भी साबित करके दिखाएंगे। आपको लगता है कि इलेक्शन शफाफ होंगे? होपफुली इंशाल्लाह, हमारी होप तो है, उम्मीद पर दुनिया कायम है जी, तो हम ये होप करते हैं कि शफाफ इलेक्शन होंगे। वो शुरू में जो सिक्योरिटी मामलात पे बात हुई, आप अपनी सिक्योरिटी का क्या बंदोबस्त करते हैं? सरकारी सिक्योरिटी है या अपनी ज़ाती सिक्योरिटी रखी हुई? देखें, सिक्योरिटी के इश्यूज़ तो यहाँ पर काफ़ी ज़माने से हैं, ये आज की बात नहीं है। हम जितना ख्याल कर सकते हैं हम अपना ख्याल करते हैं, बाकी हमने जिस दिन जाना है उस दिन जाना है, उसमें से ना सेकंड पहले हो सकता है ना सेकंड बाद में हो सकता है, और ये है कि आयतुल कुर्सी पढ़ के दरूद शरीफ पढ़ के निकलते हैं घर से, और बाकी अल्लाह को हवाले किए हुए जी। जब भी कोई उम्मीदवार इलेक्शन करता है तो उसके एक तो सियासी जमात की सपोर्ट होती है और दूसरा शख्सियात और कुछ फैमिलीज़। यहाँ पे आकिल शाह साहब रहे हैं, यहाँ पे हाजी ग़ुलाम अहमद बिलोर साहब, समर बिलोर इस वक्त भी कैंडिडेट हैं, तो बिलोर फैमिली की तरफ से या आकिल शाह साहब की फैमिली की तरफ से भी इस कैंपेन में आपको सपोर्ट दी गई है? जी देखें, आपने जो 2 शख्सियत का नाम लिया, ये तो हम कहते हैं कि हमारी पार्टी के टावर शख्सियत है, यानी बड़ी शख्सियत हैं, और बिल्कुल जी उनकी सपोर्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो भी अवामी नेशनल पार्टी के हमारी पैदाइश से पहले के वो अवामी नेशनल पार्टी का साथ देते आए हैं और हर सख्त वक्त में पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, तो बिल्कुल जी उनकी सपोर्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत शुक्रिया। अरसलान खान नाज़िम से हमने बात की, और इनको भी उम्मीद है कि इलेक्शन जो है वो शफाफ होंगे। अब देखना यह है कि 8 फरवरी को अरसलान खान नाज़िम किस कारकर्दगी का PK 81 से मुजाहरा करते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका।